सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ तक जिन्ना भी हिस्टरी मेकर्स ਆਪਾਂ टॉपिक किया डिस्कशन, ये टॉपिक जनरली ਆਪਾਂ डिस्कशन की है हीरोज़ बारे, जिवें गुरु तेग बहादुर जी बारे, महात्मा गांधी बारे, हरी सिंह नलवा बारे। तो इतिहास तो कल्ला हीरोज़ नहीं बनाते, इतिहास च तो विलनस भी बड़े होंगे है। तो अज आप एक इहो जिहे विलन बारे डिस्कशन करांगे जो ऑलमोस्ट 10 लाख तो वध जाना लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है इतिहास दे विच। उसका नाम जदों भी आप लैने हैं अपने दिमाग च कोई गल आती है कि वैशियत है ना, कि किन्ना क दरिंदा एक इंसान हो सकता है। एंड उसका नाम है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जर्मन का चांसलर सी, जर्मन का लीडर सी, जर्मन का जर्मन जिहड़ा एम्पायर सी उन्होंने डेवलप किया, लेकिन उहदे करके उहदियां पॉलिसीज़ करके उहदे डिसीजनस करके ऑलमोस्ट 10 लाख तो बंदा अपनी जान गवा बैठा। तो अज आपां एडोल्फ हिटलर बारे पढ़ांगे। तो चलिए आपां शुरू करते हैं इस डिस्कशन नूं। देखो, एडोल्फ हिटलर का जन्म जर्मनी दे विच नहीं हुंदा, इंट्रस्टिंगली ऑस्ट्रिया दे विच हुंदा है। एंड 1889 दे विच इहदा बर्थ हुंदा है। एडोल्फ हिटलर के जिहड़े फादर सी वो एक गवर्नमेंट सर्विस सीगे, लेकिन हिटलर हमेशा तो ही गवर्नमेंट सर्विस च नहीं जाना चाहता सी या बिजनेस च नहीं जाना चाहता सी, एंड आर्टिस्ट बनना चाहता सीगा, जो इहदे फादर नूं बिल्कुल भी पसंद नहीं सी। एंड फादर दे नाल इहदे जिहड़े रिलेशन सीगे वो बहुत ही ज़्यादा खराब रहे। हिटलर की मदर नाल जरूर बनती सीगी, लेकिन मदर ते फादर दोनों ही बहुत ही छोटी उम्र दे विच हिटलर लूज़ कर जाता है। आफ्टर ही लूजेज ही अपलाईज इन जर्मनी, वियना आ जाता है, फिर बर्लिन आ जाता है। एंड बर्लिन वियना आके जो वो अपलाई करता है कि मैनू चलो फाइन आर्ट दे विच किते नौकरी मिल जाए, इनू बेरोज़गारी ही देखने को मिलती है, इनू नौकरी नहीं देखने को मिलती, जिदे करके हिटलर बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है। एंड ये समा है कोई 1910 के अराउंड का। उस तो बाद एडोल्फ हिटलर जो है एक होमलैस हो जाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है, किसी नाल गल नहीं करता। तो एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रैशन का माहौल जिहड़ा है क्रिएट हो जाता है। लेकिन फिर 1914 दे विच वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होंदी है। एंड वर्ल्ड वॉर 1 हिटलर नूं एक अपॉर्चुनिटी दिंदे है कि तुसीं ऐं करो, जर्मन आर्मी दे विच एनलिस्ट कर लो। एंड जर्मन आर्मी दे विच हिटलर जो चला जाता है तो उन्होंने ये रियलाइज़ होंदा है कि जिहड़ी सिविलाइज्ड लाइफ है, जिहड़ी अपनी है ना, जिहड़ी अपनी जिंदगी है जिहदे च आपां नौकरियां लभदे हैं, ये एक बोरिंग ते म्यूंडेन जॉब्स है। एंड जिहड़ी डिसिपलिनड आर्मी है, जिहड़ी आर्मी लाइफ है, डिसिपलिनड लाइफ है, ਇਹਦੇ ਲਈ इंसान जिहड़ा है वो बनया है। सो एट द एंड ऑफ द डे एडोल्फ हिटलर नूं यह चीज़ बहुत ज़्यादा जो है पसंद आती है। एंड इनफैक्ट वो जर्मन आर्मी दे विच है ना एनलिस्ट कर लैंदा है। एंड वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 दे विच एडोल्फ हिटलर पार्टिसिपेट करता है, ऑल्दो इनू पहला फौज दे विच नहीं अलाउ करते, बट फिर बवेरियन रेजीमेंट दे विच एडोल्फ हिटलर नूं एनलिस्ट कर लिता जाता है। एडोल्फ हिटलर बैटल ऑफ वाइपरस भी लड़ता है, 2 इनू मैडल्स भी मिलते हैं, वॉर मैडल्स भी मिलते हैं। एंड बहुत ही मतलब अपनी पैट्रियाटिज्म, पैट्रियाटिक एनर्जी नूं अनलीश करता है जो आपां वर्ल्ड वॉर 1 के बारे डिस्कशन करते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 तो जिवें पता है कि जर्मनी हार मान गया सी। वर्ल्ड वॉर 1 दे विच 1918 दे विच एक ट्रीटी ऑफ वर्सेलाए साइन की गई सी। तो आफ्टर जर्मनी एक्सेप्ट्स द डिफीट, तो एडोल्फ हिटलर नूं इदां लगता है कि जिहड़े जर्मन के लीडर्स है, स्पैशली जिहड़े ज्यू कम्यूनिटी है, इन्हां ने दगेबाजी की है, इन्हां ने ट्रीजन किया है, इन्हां ने धोखा दिता है। एंड इस करके वो हमेशा अपने अंदर एक खैर खा के रखता है कि मैं अपनी पोलिटिकल लीडरशिप नूं बदलूंगा। जो ही वॉर खत्म होंदी है, ट्रीटी ऑफ वर्सेलाए दे उपर सिग्नेचर हो जाते हैं, तो इवेंचुअली ये एक पोलिटिकल फील्ड दे विच एंटर करने की कोशिश करता है। एंड उस टाइम तो एक पार्टी बड़ी फेमस चल रही होंगी है, नाजी पार्टी। इस नाजी पार्टी नूं ज्वाइन करता है, एंड ज्वाइन करने तो बाद उहदा लीडर भी बन जाता है। म्यूनिक दे विच ना एक बीयर हॉल दे विच एक मीटिंग हो रही होंदी है 1923 दे विच, जिथे जिहड़े अपने नैशनलिस्ट होंदे है, जिहड़े ऑलरेडी पोलिटिकली एम्पावर्ड होंदे है, ये कुछ मीटिंग कर रहे होंदे कोई 3000 बंदियां दी। उत्ते हिटलर ते हिटलर दी नाजी पार्टी दे जिहड़े प्रोपोगेंडिस्ट होंदे वो पहुंच जाते हैं एंड स्टॉर्म कर देंदे उस पूरी दी पूरी 3000 बंदियां दी उस चीज़ नूं, एंड कह देंदे है कि क्रांति शुरू हो चुकी है एंड असी फ्यूचर है जर्मनी दा, एंड तुसीं ये सारे लोगों को रिप्लेस करो बिकॉज दे आर ट्रेटर्स ऑफ द वॉर। एंड इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सेलाए साइन करके जर्मन की जिहड़ी सिटीजनस है, जर्मन के सिटीजनस है, उन्हां नाल बहुत वड्डा धोखा जो है किया है।
ਆਲਦੋ ਜਰਮਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿਟਲਰ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਥਾਟਸ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਿਸ਼ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਕੈਂਪ। ਮੇਨ ਕੈਂਪ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਲਦੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਿਟਲਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਐਂਡ ਜਰਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿਟਲਰ 1932-33 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿੱਤਦਾ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਟੌਪ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜੋ ਹੈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਚੈਂਸਲਰ ਆਫ ਜਰਮਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਚੈਂਸਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਊਰਰ ਆਫ ਜਰਮਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਚੈਂਸਲਰ ਬਣਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਲੈਬਨਸਰੌਮ ਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਸਪੇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀੜੇ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੋਬਲ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਹਿਟਲਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰੀਅਨ ਰੇਸ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸਵਾਸਤਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਿਟਲਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਵਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 에ਅਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਰਮਨੀ, ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿਟਲਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸੋਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ 1939 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਔਨ ਵਾਰ। ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਦ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਲੈਬਨਸਟਰੌਮ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ। ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮਿਊਸੋਲੀਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਪਾਵਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਰਮ 1939। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਅਨਸਟਾਪੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾਰਵੇ, ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿਟਲਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਲਿਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਟੈਲਿਨਗ੍ਰਾਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਆ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ 1944 ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੁਸਲੀਨੀ ਜੋ ਇਟਲੀ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਈਵਾ ਬ੍ਰਾਉਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਊਜ਼, ਛੋਟੇ ਜਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਜਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਊਜ਼ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ 60 ਲੱਖ ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, 60 ਲੱਖ ਜਿਊਜ਼, 6 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਜਿਊਜ਼ ਹੰਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਵਿਲਨਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇਟਰੇਡ ਨਾਲੋਂ ਲਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ। ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਣਗੇ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो ये सी अज दा सैशन ऑन एडोल्फ हिटलर। अगर तुहानू पसंद आया सैशन तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक करियो, शेयर करियो इस वीडियो नू वध तो वध ताकि लोगों को एडोल्फ हिटलर के बारे पता लगे एंड सबसक्राइब करियो साडे चैनल नू। सत श्री अकाल जी।